गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्र गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ़गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायगाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गुणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि। बोले श्री गजानन गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा। हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह। हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। आँख बूंद के चला, आँख बूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता। की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतिया हो जिस तरह। हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह। हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। था कभी नहीं मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्ध क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। जो भी है सभी तेरा, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। सब गाइए। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में। वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे गंगा
कभी नहीं, भोलेनाथ शंकरा तूने सिर्फ है दिया। केशवाय शंकरा समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, था समय जो आ पड़ा, था समय जो आ पड़ा। द्वंद्व दोनों लोक में विषाम ऋत पे था छिड़ा, श्याम ऋत पे था छिड़ा, विषाम ऋत पे था छिड़ा। अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। બોલો પુંજેશ્વર મહાદેવ કી. બે ત્રણ લોકો બેઠા છે નહીં? કેટલા બેઠા છે? મહાદેવજીનો પરિવાર આપણા કરતા મોટો હોય એવું લાગે છે મને. જરાક જોરથી તાકાતથી એક એક વાટક્યો તો રસ પીધો જ હશે, તો એ રસની તાકાત તો લાગવી પડે કે નહીં? બોલો પુંજેશ્વર મહાદેવ કી. વાહ. આજે પુંજેશ્વર મહાદેવનો 17મો વાર્ષિક પાઠ ઉત્સવ એ નિમિત્તે સવારથી જ સરસ મજાની મહાઅભિષેક, આરતી, યજ્ઞ, પૂજન વિધિ. આજ સવારથી જ આજે બાબાને એમ લાગતું હશે ખરેખર જન્મદિવસ આવો ઉજવવો જ જોઈએ દર વખતે, અને તમારા બધાની હાજરી હોય એટલે બાબા વધારેમાં વધારે ખુશ રહે. તો રોજ રોજ આવીને ખુશ કરતા રહેજો. જ્યાં આજુબાજુમાં રહેતા હોય એને તો ખાસ કે ભગવાનને પધરાવ્યા પછી ભગવાનની ખબર રાખવી આપણી ફરજ હોય છે. એટલે ગામવાળાની તો પહેલા ફરજ પડે, અને બાર ગામથી આવ્યા હોય એ બધા જ્યારે જ્યારે અહીંયાથી નીકળે ત્યારે તમારી ફરજ પડે કે હાલો આપણે પૂછતા આવીએ. એમ મહાદેવજીની આ પવિત્ર ભૂમિ પુંજાવે ગામ ધુંધલવાડી, આ મહાદેવજી અહીંયા પધાર્યા ત્યારે તો તમે વિચાર કરો કેટલા વર્ષો પૂર્વ ભીમ નો ઇતિહાસ એમ બોલે છે કે આ ભીમે પૂજા કરેલી એ મહાદેવજી. અહીંયા આપણે બધાએ દર્શન કર્યા, બે સ્થાપના છે. તો મહાભારત કાલીના મહાદેવજી એ વખતે અહીંયા પધારેલા અને એમનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યા પછી પૂજાવે મહાદેવ 2007માં 12/5/2007 ત્યારે પ્રતિષ્ઠા કરેલી. પણ આ 17મો પાઠ ઉત્સવ આપણે 12-13માં દર વખતે આવે છે ને કરીએ છીએ. રાબેતા મુજબ દર વખતે આવો સરસ પૂજા પાઠ, અભિષેક, સાથે સાથે ભંડારો. આજે જોયું હશે તો લગભગ મને એમ છે 1,500-2,000 માણસો નો ભંડારો.
11 વર્ષ સુધી લગાતાર આ મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં પૂજ્ય અને અમારા વડીલ સમાન હોટલ જલારામ કાઠિયાવાડીના માલિક તમે બધા ઓળખો છો એમને, હસુભાઈ ને ચંદ્રકાંતભાઈ દર રવિવારે 11 વર્ષ સુધી લગાતાર દર રવિવારે ભંડારો કર્યો. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો સાહેબ. 1-2 મહેમાન આવે ને આપણા ઘરે, અઠવાડિયામાં 5-7 વાર આવે ને, તો ઘરેથી અવાજ આવે કે ભાઈ હવે હોટલે લઈ જાઓ. વારે વારે તો શું છે, તમે રોજ ઉઠીને ઊભા કરો, મહેમાન આવે. રોજ 1000 માણસો દર રવિવારે જમાડવાના, અને ખાલી ઓર્ડર કરીને માણસો દ્વારા કામ કરાવવું એવું નહીં સાહેબ. આજે પણ આખો પરિવાર તમે જોયો હશે, પીરસતા હશે, વાસણો ઉપાડતા હશે, આ કરતા હશે, તે કરતા. આ સેવા છે, સાચા અર્થમાં સેવા છે. પૈસા ભરી અને ઘણી બધી સેવાઓ થાય કે પૈસા ભરી દીધા, કામ પતી ગયું ને આપણે બેઠા બેઠા આપણા કામ કરીએ. અને સૌથી મોટો અત્યારે તો આપણા બધા પાસે કામ બહુ મોટું છે, મોબાઈલ, હે ને? પણ એવું નહીં. સાચા અર્થમાં જેને સેવા કહેવાય એ સેવા પરિવાર કરે છે. એ પરિવારને, સમગ્ર પરિવારને ભગવાન પૂજેશ્વર મહાદેવ ખૂબ સારું સ્વાસ્થ્ય આપે, ખૂબ સારી ભક્તિ આપે, જીવનમાં યશ કીર્તિ આપે, એવી આપણે બધા ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને એક એક માળા કરજો એમના માટે. એ શક્તિ એમને વધારે મળે ને એ શક્તિ એમાંથી પાછી આપણને પણ પાછી મળે. એ પ્રેરણા મળે કે આપણે પણ આવું કરી શકાય. આપણી આજુબાજુમાં, આપણા વિસ્તારમાં દેવ મંદિર હોય, દેવાલય હોય, શિવાલય હોય, રામ મંદિર હોય, જ્યાં કોઈ ન જતું હોય ને ત્યાં જઈ અને આવું સ્થાન ઊભું કરવું જોઈએ. એ પ્રેરણા લેવા જેવી બાબત છે. અમે જ્યારે વાત કરી ત્યારે એકવાર મને એમ કે હું બસ અહીંયા અમે ગામના બધા આવતા હોય દર્શન કરવા આવીએ, મહાદેવજી સાવ ખુલ્લા એકદમ ઝાડ નીચે બેઠેલા. અને એ વખતે વિચાર આવ્યો ને એક વખતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન તમે જો કંઈક વ્યવસ્થા કરો ને તો હું બીજી વ્યવસ્થા તો ઓટોમેટિક થઈ જશે. અને એ ભગવાને કરેલી વ્યવસ્થા, ભગવાને કરેલી એમને જે એક કહેવાય ને કે ઈશારો પરમાત્મા કરે, પ્રયત્ન આપણે કરવાનો. ભગવાન ગમે તેમ કરીને મને તમને રસ્તો બતાડે, કોઈ સંત દ્વારા, શાસ્ત્ર દ્વારા, કોઈ વિદ્વાન દ્વારા આપણને રસ્તો બતાડે. એ રસ્તે ચાલવું આપણે પડે. એમ ભગવાને કંઈક એમને પ્રેરણા કરી અને એના દ્વારા આવું સરસ ધામ ઊભું થયું. આજે તમે વિચાર કરો, અહીંયા આ રોડની નીચે ઉતરવાનું મન ન થાય એવો એરિયા. માણસ 10 વાર વિચાર કરે કે અહીંયા ઊભું રહેવું કે ના ઊભું રહેવાય. એવો જંગલ વિસ્તાર હશે આ એક જમાનામાં. ત્યાં આવું સરસ ધામ ઊભું થયું. વિચાર કરો, આમાં એટલી તો ખબર પડે, મને પણ એવું સમજાય કે આ ખાલી હસુભાઈનું કામ નથી. એમના મા બાપના આશીર્વાદ, એમના પરંપરાના આશીર્વાદ, એ આશીર્વાદ કામ કરે છે સાહેબ. આજે દર પૂનમે સત્યનારાયણની પૂજા થાય. તમે બધા કરતા હશો ને સત્યનારાયણની પૂજા? દર પૂનમે કરો છો? આમાંથી આંગળી ઊંચી કરો, કેટલા જણ કરે છે? વર્ષમાં એકવાર કરતા હોય એવા? 1, 2, 3 બોલો, વિચાર કરો. દર પૂનમે કરવાની. એ પણ કેવડો મોટો ભગવાનનો આશીર્વાદ ને કૃપા કહેવાય. એ કૃપાના પ્રતાપથી શ્રાવણ મહિનામાં તમે વિચાર કરો, અભિષેક થાય, આખો મહિનો અભિષેક થાય. 11,000 બિલીપત્ર મહાદેવજીને ચડાવવામાં આવે. ગામ આવે કે ના આવે, કોઈ આવે કે ના આવે, કોઈ કરે કે ના કરે, પણ એમના બંને ચંદ્રકાંતભાઈના બંને દીકરાઓ, ચંદ્રકાંતભાઈ, ભાઈ, બધા હાજર, એક્ટિવ એકદમ ભજનમાં. પરિવાર આખો. મહાદેવજીનું ધ્યાન રાખવું બરાબર છે, એના પૂજારીનું ધ્યાન રાખવું. એને દૂધ છે કે નહીં, એને નાવા માટે પાણી ન હોય, એને આ ન હોય, આ બધી વ્યવસ્થા એક પરિવારના 5 સભ્યોને સંભાળતા તમને મને ક્યારેક કંટાળો આવે, ક્યારેક હવે ભાઈ બહાર જઈને ખાઈ આવો ને આજે
મોડા આવ્યા છે. મેં કીધું તો મોડા આવો એમ, પણ અહીંયા 24 કલાક જે સેવા પૂજા કરતા હોય એનું પણ સતત ધ્યાન રાખવાનું. હું ઘણીવાર સાથે બેઠો હોય, ક્યારેક મહારાજનો ફોન આવે, સાહેબ આ પૂરું થઈ ગયું છે. અમે મુંબઈ હોય, ક્યારેક બારગામ હોય, ત્યાંથી ફોન કરે, ઘરેથી વસ્તુ લેવા દેવા જાય. વિચાર તો કરો, આ સાચવવું. આજે આ વાત હું જે કરું છું ને, જેટલી સરળતાથી તમે સાંભળો છો એટલી સરળતાથી થાય નહીં સાહેબ. 17 વર્ષથી આ સેવા થઈ રહી છે બધી. 17 વર્ષથી આ બધી સેવા થાય છે. આપણા ઘરમાં ભગવાન હોય ને, આપણે તો ઘણા પધરામણીએ જવાનું થાય ને, ત્યારે આપણે જોઈએ મંદિર ઉપર એવા ધુંજાળા ચડી ગયા હોય, આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન આમાં રહેતા કેમ હશે. એક નાનું એવું ઘર મંદિર હોય એને જો સંભાળી ન શકતા હોય, આવડા મોટા દેવ પધરાવ્યા એને સંભાળવું, આ પરિવારને ધન્યવાદ છે કે નહીં? જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આજે અહીંયા આપણા આમંત્રણને માન આપી અને મહાનુભાવો પધાર્યા છે, સંતો પધાર્યા છે, પૂજ્ય ગુરુદેવ પધાર્યા છે. તો હું ભાઈ યશુભાઈને વિનંતી કરીશ કે આજે સંતો આવ્યા છે તો આપણે એને અહીંયાના ફૂલરૂપી હારથી, એમને ફૂલ દસ્તાથી એમનું આપણે સન્માન કરશું. અને સાથે આપણે શું કરવાનું ખબર છે? એ ફૂલ દસ્તો આપશે, આપણે શું કરવાનું? તાળી વગાડી અને જયનાદ કરવાનો. તો હું પૂજ્ય રાજેશ ગુરુજીને માટે રાજેશ ગુરુજીને કહીશ કે અમારું સન્માન સ્વીકારે. તો તમે અમારું કરો, એમ કરો ને. આમાં બે માં એક કરવું પડે ને. હવે કાં ખાવ ને કાં ખાવા દો, એના જેવું છે. આ નહીં ખાતા હું, નહીં ખાને દેતા હું. પૂજ્ય ગુરુજીને વિનંતી કરું કે પ્લીઝ અમારા બાળકોની ભાષા સાંભળવાની, મોટાની નો સાંભળો કઈ નહીં. બોલો પુંજેશ્વર મહાદેવ કી. એટલે આમાં તમે ફોટો પાડવાની છૂટ છે. તમને કોઈને મન થતું હોય ને કદાચ આમ અંદરથી હું બળકો ઉપડતો હોય, સારો ફોન હોય નહીં. હા, ને આમ તો ફોન તો અત્યારે આપણાથી વધારે મોંઘા ફોન થઈ ગયા છે. લોકો આપણને નથી ઉપાડી જતા, એને ઉપાડી જાય. એમની સાથે સાથે આજે વસઈથી અમારા મહાનજી સદાનંદજી બાપુ પધાર્યા છે. એમનું પણ સ્વાગત હું હસુભાઈને કહીશ કે કરશે. સરસ ફોટો આવવો જોઈએ. પાડ 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 આવી જાય, આવી જાય, આવી જાય, આવી જાય. મને આપજે તમ તો, બાપુને મારે હાચવવા છે. એમની સાથે સાથે બાપુની સાથે જ એક ભારતીય આપણી ગુજરાતી પરંપરાના ભજનના મહાણીગર કહેવાય, ભણજનના એક મહારથી કહેવાય એવા માનદાજી મહારાજ પધાર્યા છે. તો હું ચંદ્રકાંતભાઈને વિનંતી કરીશ કે ચંદ્રકાંતભાઈ એમનું પુષ્પદ ગુચ્છથી સ્વાગત કરશે અને આશીર્વાદ મેળવશે. જોરદાર તાળી. સાથે અમારા મુંબઈથી સારા એવા કર્મકાંડના વિદ્વાન અને જેની જગતમાં જરૂર છે, સાચા જરૂર તો આ બધાની જ છે, આજ ઘરેણા છે. અને ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા એવા રાજેશ ગુરુજી છે કે કપિલ મહારાજ છે કે આવા મહાન વિદ્વાન ગુરુજનોની સાથે રહીએ ને તો કોરોના તો શું, કોરોનાનો બાપ આવે ને તો આપણને કંઈ કરી શકે નહીં. એનું કારણ છે વૈદિક જે આપણા શાસ્ત્રો છે, વેદ મંત્રો છે, એની જે તાકાત છે. એક 7 મંત્ર સપ્તપદીના, એમાં જો 2 જીવ જોડાઈ જતા હોય તો એ મંત્રમાં તાકાત કેટલી સાહેબ? હે, તો આવા ગુરુજનો આપણી સાથે છે, એ જ આપણા મોટા ભાગ્ય છે. તો હું મુંબઈથી પધારેલા કપિલ મહારાજ જોશીને હું વિનંતી કરીશ કે ચંદ્રકાંતભાઈ એમનું પુષ્પહારથી સ્વાગત કરશે. જોરદાર તાળીઓ વગાડો. વાહે બેઠા ને તો એમ જ છે કે અમે વ્યાજે લઈને આવ્યા છીએ.
અમારે ગૌ સેવા, ગાયોની સેવા કેમ કરવી જોઈએ, કેવી રીતે ગાયોને પળાય, ગાયોની અંદર કેટલા કેટલા તત્વો છે એની જાણકારી જોઈએ તો અમારે દામોદર પ્રભુજીને પાસે જવું પડે કે પ્રભુજી એના વિશે એમ કે મને તમે બોલવા દો તો હું 12 કલાક સુધી બોલ્યા જ કરું એમને, પણ એવી આપણી પાસે ધીરજ નથી. સાંભળવું છે 12 કલાક તમારે? હા કે ના? જો કોઈ નથી બોલતું, હા ઠીક, જો 2-3 બોલ્યા તો હું નિકુંજભાઈને વિનંતી કરીશ કે દામોદર પ્રભુજીનું સ્વાગત કરશે. ગૌ સેવા એ કરે છે, પણ ગાયોને ઊભી રાખવા જગ્યા તો જોઈએ કે નહીં? તો અશુભાઈ એમને 5 એકર જમીન ગૌશાળા માટે થઈને એમને આપી છે. જોરદાર તાળીઓથી એમને પણ વધાવો. સાથે સાથે અમારા કલાકારો આજે જેમને આટલો સરસ આનંદ કરાવ્યો, અયોધ્યા દાજી છેલ્લે નહીં કોઈ રહી જાય, તાળી વાળા વગાડવા નથી રહેતા ઊભા, એ માણ વગાડે છે વ્યાજે દીધા. તો હું અયોધ્યા દાસજીનું સન્માન કરવા માટે અશુભાઈને કહીશ. અને ત્યાર પછી સંગીતાબેનનું પણ સ્વાગત અશુભાઈ જ કરશે. ઉમંગભાઈ દવેને ખુશ બેનનું સ્વાગત કરવા હર્ષાબેન માડી કમ હિયર. માડી આમ જુઓ, માડી આવો ને, આ બધાને દર્શન કરવા તમારા. અક્ષતભાઈને વિનંતી કરું કે બેનનું સ્વાગત કરશે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આવું સરસ સંગીત. આવી જાય. ઉમંગભાઈ દવે કીબોર્ડ ઉપર, એમનું સ્વાગત. ખુશને વિનંતી કરું, ખુશ જલ્દી આવ, દોડ, એ દોડજે. ખુશ દોડ, આવે છે, ધીરે રાખજો. અહીં પોગી જાય ને પછી તાળીઓ પાડજો. ઉમંગભાઈને પુષ્પદુષ દઈને ખુશભાઈ સ્વાગત કરે છે. તમે ફોટો જ પડાવતા નથી. આ તબલા ઉપર તબલાના માણીગર એવા જયભાઈ અને વિજયભાઈ કીબોર્ડ ઉપર, અરે ઓક્ટોપેડ ઉપર. હું પુષ્ટિને વિનંતી કરીશ કે વિજયભાઈનું સ્વાગત કરે. પુષ્ટિ દેવાનું છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હવે જયભાઈ એમ નો હાલે, મારે પછી મારો વારો આવે કે નહીં? હસુભાઈને વિનંતી કરીશ કે જયભાઈનું સ્વાગત કરશે. ના, મારું તો મને તો આવડતું જ નથી. તમને મજા આવી ને? હું મારું જાતે કરાવી લઈશ, મને આવડે. હારું સ્વાગત. ઘનશ્યામ સ્વામીનું સ્વાગત હસુભાઈ કરવાના છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. જય હો, જય હો.